So welcome to this online lecture, students. Here in previous lecture, we have seen already the four lobes which are formed or which are present in our cerebral hemispheres. First of all, we have to recall that lobes and then we will see the next point. So here, the first we have seen in previous lecture that cerebral hemispheres are showing gyri and sulci, and there are three most important sulci are present. The first is known as the central sulcus, which is separating the frontal and parietal lobes. Second sulcus, it is known as the lateral or Sylvian sulcus, which is separating parietal and temporal lobes. And third is known as the parieto-occipital sulcus, which is separating here parietal lobe from the occipital lobe. So in previous lecture already we have seen, but we have to first revise this. So let us see here what are the different points. So the central sulcus, here you can see in the diagram, the name is given here is the central sulcus. And this central sulcus, it is separating two different lobes, that is frontal lobe and this parietal lobe. Okay. Second sulcus is known as the lateral or Sylvian sulcus. You can see here, this is the lateral or Sylvian sulcus, which is separating here the two lobes, that is this parietal lobe and this temporal lobe. And third sulcus, here you can see the name given is the parieto-occipital sulcus, which is separating parietal lobe and occipital lobe. So in this way, with the help of these three sulci, the cerebral hemispheres are separating into four lobes or dividing into four lobes, that is frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. Okay. So let us see here once again the four lobes of the cerebral hemisphere, the names of these four lobes and location which is present in the cerebrum. This red colored frontal lobe, सुरुवातीचा भाग आहे हा, इथला आपण म्हणतो याला फ्रंटल लोब म्हणलेला आहे. Then yellow colored region here, it is of parietal lobe, that means here this is the parietal lobe. And third one violet colored here is the temporal lobe. हे जे दोन लोब दिसतात आपल्याला ह्याला टेम्पोरल लोब म्हणलं जातं, आणि बॅक साइडचा जो आहे त्याला ऑक्सिपिटल लोब म्हणलं जातं. म्हणजे बघा इथं फ्रंटल आहे, तर परायटल आहे, टेम्पोरल आहे आणि बॅक साइडला काय आहे ऑक्सिपिटल आहे. या पद्धतीनं चार लोब्स आपल्याला सेरेब्रल हेमिस्फियर मध्ये असलेले बघायला मिळतात. आणि हा जो खालचा भाग दिसतोय तो काय आहे हाइंड ब्रेनचा आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा सेरेबेलम बघायला मिळेल आणि नंतर हा स्पायनल कॉर्ड आहे. ओके. Now the next point related to this cerebrum that we have to see here, the point related to the NEET examination, the information about this cerebrum. So in this cerebrum region, the inner part of the cerebral hemispheres and a group associated deep structures like amygdala, hippocampus forms a complex structure called as the limbic lobe or limbic system. Means along with the cerebral hemispheres, the inner part of the cerebral hemispheres, and there is a group of associated deep structures which are known as amygdala and hippocampus. These two structures, amygdala and hippocampus, and some part of the cerebral hemisphere togetherly, these are forming the limbic lobe or limbic system. Okay. And what is the function of this limbic system? Along with the hypothalamus, here this limbic system, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions, that is excitement, pleasure, rage, fear and motivation. Means the hypothalamus structure which is present in our brain, that we have to study here, next point. And this hypothalamus along with the limbic system, which is formed with the help of cerebral hemispheres, amygdala and hippocampus, all these structures are involved in the regulation of sexual behavior in the human being. So here the sexual behavior is controlled by with the help of this limbic system or limbic lobe, and also the different expressions of our emotional reactions, that means excitement, pleasure, rage, fear, ज्या काही आपल्या भावना वेगवेगळ्या आपल्या शरीरामध्ये तयार होतात, किंवा मोटिवेशन आहे अनेक प्रकारचं, ते मोटिवेशन आपल्याला कुणाकडून किंवा कंट्रोल केले जाते किंवा कोणामुळे आपल्या बॉडीमध्ये हे मोटिवेशन्स निर्माण केले जातात,
तर त्यासाठी ही लिम्बिक सिस्टीम आहे. लेट अस सी इन द डायग्राम the structure of this limbic system. So here you can see the structure of brain, and here the hypothalamus is present. You can see this is the hypothalamus region in the diagram. Then second structure is the amygdala, the below structure here. This is the amygdala, this is the hypothalamus, and third part is known as the hippocampus. This region, these three regions, particularly hypothalamus, amygdala, and hippocampus, togetherly these structures are known as limbic system. That you have to remember. All these three structures which are present at the inner part of the cerebral hemisphere, togetherly it is known as the limbic lobe or limbic system, which is responsible for controlling our sexual behavior and also controlling the different emotional reactions which are present in our body. That point is important for the NEET exam because this is from the NCERT book. Okay. Now, next point related to the cerebrum, here we have to see that is the functional areas of the cerebrum or functional areas of the cerebral cortex. In previous lecture, we have seen the largest part of the brain. It is made up of cerebrum, that is about 80 to 85% of our brain. It is made up of cerebrum. And this cerebrum is showing 4 lobes: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. In these 4 lobes, different functional areas are present inside this cerebral cortex or cerebrum that we have to see here. The first area or the first lobe, that is the frontal lobe, and this frontal lobe, it is showing 4 different areas that is known as the functional areas. The first is known as the motor area, second is known as the premotor area, third is known as the association area, and fourth is known as the Broca's area or motor speech area. असे टोटल 4 areas आपल्याला frontal lobe मध्ये बघायला मिळतात. Let us see in the diagram here which are those areas. So you can see here in this diagram, in frontal lobe, motor area is there, premotor area is there. So you can see in the diagram here, this is the premotor area which is present in the frontal lobe. Frontal lobe म्हणजे कुठला region आला बघा, हा एवढा म्हणजे आपल्याला काय सांगता येईल, फ्रंटल लोब. त्या फ्रंटल लोब मधले जे एरियाज आहेत ते टोटल 4 आहेत. इथे डायग्राम मध्ये आपल्याला 2च एरिया दिसतात. एक प्रीमोटार एरिया आहे जो इथे 2 नंबरला दिलेला आहे, आणि दुसरा आहे ब्रोकाज एरिया किंवा त्याला मोटार स्पीच एरिया म्हणलेला आहे जो इथे दिलेला आहे. बाकीचे 2 एरिया काही डायग्राम मध्ये दिसत नाही, पण ह्या फ्रंटल लोब मध्ये असणारे टोटल 4 एरियाज आहेत. त्यापैकी डायग्राम मध्ये तुम्ही 2 बघू शकताय. प्रीमोटार एरिया जो हा रिजन आपल्याला सांगता येईल, आणि हा जो व्हायलेट कलरचा रिजन इथे दाखवलेला आहे हा याला ब्रोकाज एरिया म्हणलेला आहे. हे 2 एरियाज ते आपल्याला डायग्राम मध्ये दिसतात. अँड दीज फंक्शनल एरियाज प्रेझेंट इन दी फ्रंटल लोब. What are the different functions of these areas that we have to see here? Motor area, it is functioning for voluntary motor activities or movements of the muscles. As we know, the muscular movements are mostly muscular movements which are carried with the help of striated muscles are voluntary. ज्या व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज आपल्या मसल कडून केल्या जातात, म्हणजे स्ट्रायटेड मसल ऍक्टिव्हिटीज पर्टिक्युलरली, these activities are controlled with the help of this motor area. म्हणजे ज्या काही आपल्या व्हॉलंटरी मोटर ऍक्टिव्हिटीज आहेत किंवा मुवमेंट्स ऑफ मसल्स मध्ये स्ट्रायटेड मसल मुवमेंट आहे जी व्हॉलंटरी असते, आपल्या इच्छेनुसार आपल्या स्ट्रायटेड मसलची मुवमेंट आपल्या बॉडीमध्ये झालेली बघायला मिळते. दोज ऍक्टिव्हिटीज आर कंट्रोल्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस मोटर एरिया. सेकंड, प्रीमोटर एरिया, इट इज कंट्रोलिंग in our body involuntary movements and autonomous nervous system. So involuntary movements means movements of the smooth muscles which are present in our body, and the movements of cardiac muscles which are present in our body, those movements are controlled by this premotor area. And the functioning of the ANS, that is autonomous nervous system, both these movements controlled by this premotor area. Then third is known as the association area. Here coordination between sensation and movements, it is controlled by association area. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं सेन्सेशन आपल्या बॉडीला होणार आहे आणि त्याच्या रिलेटेड आपल्या बॉडीकडून ज्या मुवमेंट केल्या जातात त्याच्या अनुषंगाने जे काही कामकाज चालणार आहे त्याच्यावरती काम करणारी किंवा त्याच्यावरती कंट्रोलिंग करणारा जो एरिया आहे तो असोसिएशन एरिया आहे. हिअर सेन्सेशन अँड मुवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटली प्रेझेंट. म्हणजे कोणत्याही पद्धतीचं आपल्या बॉडीला सेन्सेशन झालं तर आपल्या बॉडीला मुवमेंट, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा की आपण
घरामध्ये गॅसवरती एखादं भांडं आहे आणि आपण हात लावला त्याला तर ती गरम असतं तर पटकन आपला हात काय होणार आहे, बाजूला जाणार आहे, म्हणजे गरम आहे भांडं, हे सेन्सेशन आपल्या हाताला होणार आहे आणि आपल्या हाताची मुवमेंट काय असणार आहे त्यावेळेला की आपण त्या भांड्यापासून हात बाजूला नेणार आहे. मग ही मुवमेंट कशी असते, कोऑर्डिनेशन न होते. किंवा डास बसलेला आहे आपल्या हातावरती समजा, तर आपण त्या डासाला मारण्यासाठी दुसरा हात काय करतो, त्याच्यावरती मारतो. या हाताला सेन्सेशन होतं अगोदर की काहीतरी चावते मला, आणि मग आपण ह्या हाताने काय करतो, त्याच्यावरती ऍक्शन करतो. म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला मुवमेंट आणि सेन्सेशन हे कोऑर्डिनेशन मध्ये होणं गरजेचं असतं. त्याच्यासाठी काम करणारा हा जो एरिया आहे त्याला असोसिएशन एरिया म्हणलं जातं, जो आपल्या फ्रंटल लोब मध्ये असलेला बघायला मिळतो. ओके. आणि फोर्थ जो आहे ब्रोकाज एरिया किंवा त्याला मोटार स्पीच एरिया म्हणलेला आहे. ट्रान्सलेशन ऑफ थॉट्स इनटू स्पीच. आपण जे काही विचार करतो आपल्या ब्रेन मध्ये, तर ते विचार बोलण्याच्या ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करण्याचं जे काम आहे ते ह्या ब्रोकाज एरिया किंवा मोटार स्पीच एरिया ह्या रिजन मधून केलं जातं. म्हणजे फक्त विचार करून चालत नाही, जे तुम्ही विचार केलेला आहे ते तुम्हाला मांडता पण आलं पाहिजे, ते बोलता पण आलं पाहिजे शब्दामध्ये. तर ते जे ट्रान्सलेशन आहे थॉट इनटू स्पीच, that is carried out with the help of this Broca's area or motor speech area, which is located in this frontal lobe. So in this way here, in the frontal lobe, these four areas we can observe, and these are known as the functional areas of cerebrum or cerebral cortex, which are present in the frontal lobe. Likewise here also the three lobes are there, that is parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. And in these three lobes also different areas are there that we have to see here. The next areas which are present in the cerebrum or cerebral cortex. So here the first is parietal lobe, second is temporal lobe, and third is occipital lobe. These are the different areas which are present in these lobes. So in parietal lobe, two areas are there, somatosensory area or gustatory area. In temporal lobe, three areas are there, olfactory area, auditory area, and vernix area. And in occipital lobe, visual area is there. So what is the function of these areas? In parietal lobe, somatosensory area is there. It is functioning for perception of sensation of pain, touch, pressure, and temperature. आपल्या शरीराला अनेक प्रकारची सेन्सेशन परसिव्ह करण्याची परसिव्ह करत असतं आपले शरीर. म्हणजे कुठेही आपल्याला काही वेदना होत असेल, पेन्स होत असतील, आपल्या दाढ दुखते, आपल्या पोटात दुखते, आपल्या छातीत दुखते, डोकं दुखते, ह्या ज्या काही वेगवेगळ्या वेदना आहेत, किंवा टच, आपल्याला स्पर्शाचं ज्ञान होतं, किंवा प्रेशर, ब्लड प्रेशर वगैरे आपल्या बॉडीमधलं वाढलेलं असेल तर त्या पद्धतीचं सेन्सेशन आपल्या बॉडीला होतं, किंवा टेम्परेचर, कधी ताप आला, कणकणी आली तर आपल्याला त्याचंही सेन्सेशन होतं. तर ह्या सर्व सेन्सेशन साठी काम करणारा जो एरिया आहे that is known as the somatosensory area. And gustatory area, it is related to the sense of taste. आपल्या जिभेशी रिलेटेड हा एरिया आहे, सेन्स ऑफ टेस्ट, ज्याला गस्टेटरी एरिया म्हणलेला आहे. बोथ these area are present in the parietal lobe. Okay, so let us see in the diagram here. These are the two areas. Here only one area is shown, that is somatosensory area. हा जो लोब आहे हा परायटल लोब आहे बघा, एवढा दाखवलेला. ह्या परायटल लोब मधला इथं एकच एरिया दिसतोय, सोमॅटोसेन्सरी एरिया, आणि इथे एक दिसतोय बघा टेस्ट एरिया, त्याला म्हणलेला आहे गस्टेटरी एरिया. हा परायटल लोब मधलाच आहे. छोटासा ह्या इथून हा रिजन असा पकडला तर आपल्याला हे सांगता येईल. परायटल लोब मध्ये हा जो दिसतोय तो गस्टेटरी एरिया आपल्याला सांगता येईल, ज्याला टेस्ट एरिया म्हणलं जातं. ओके. देन इन टेम्पोरल लोब हिअर ऑल्फॅक्टरी एरिया, विच इज अगेन रिलेटेड टू स्मेल, ऑडिटरी एरिया related to hearing, and vernix area related to understanding the speech. So here you can see in the temporal lobe, हा जो खालचा भाग दिसतोय तो टेम्पोरल लोब आहे. त्याच्यामध्ये हा इथं ऑडिटरी एरिया दाखवलेला आहे, एकच एरिया दिसतोय. इथंच आपल्याला ऑल्फॅक्टरी एरिया पण बघायला मिळतो, वर्निक्स एरिया पण बघायला मिळतो. ऑल दीज थ्री एरिया आर प्रेझेंट इन दिस टेम्पोरल लोब. ऑल्फॅक्टरी एरिया इज रिलेटेड टू सेन्स ऑफ स्मेल, auditory area is related to the hearing, and vernix area is related to understanding the speech. Okay, and last here occipital lobe, it is having visual area. So this is related to sensation of light. हा जो पाठीमागचा दिसतोय तो ऑक्सिपिटल लोब आहे, त्याच्यामधला हा ऑक्सिपिटल एरिया आहे. त्याच्यामध्ये व्हिज्युअल एरिया आपल्याला बघायला मिळेल, जे लाईटचं सेन्सेशन आहे आपल्या बॉडीला होणार किंवा आपल्या डोळ्याला होणार. अंधारातून उजेडामध्ये गेल्यावर किंवा उजेडातून अंधारामध्ये गेल्यानंतर ते जे सेन्सेशन आहे लाईटचं, ते कॅच करणारा एरिया म्हणजे हा व्हिज्युअल एरिया आहे. ओके. आणि हा वर्निक्स एरिया इथं दिसतोय तुम्हाला, वर्निक्स एरिया हा जो दिसतोय तो वर्निक्स एरिया आहे बघा. सेन्सरी स्पीच म्हणलेला आहे, म्हणजे एखाद्या व्यक्ती समोरचा काय बोलतोय
ते आपल्याला अंडरस्टँड होण्यासाठी, ते जे स्पीच आहे बोलणार ते अंडरस्टँड होण्यासाठीचा एरिया जो आहे तो वर्निक्स एरिया आहे. सो इन दिस वे these are the different areas which are present in our cerebral cortex. In frontal lobe 4 areas are there, in parietal lobe 2 areas are there, in temporal lobe 3 areas are there, in occipital lobe 1 area is there. So related to that, in examination, which area is present in which lobe, or lobes are given in one column and areas are given in second column, and you have to match the columns. Such type questions are asked in this point. Okay, so this is the information related to the cerebrum. Now the functions of cerebrum we have to see here. So first function of the cerebrum, it is controlling all voluntary activities of our body. आपल्या इच्छेनुसार आपल्या शरीरामध्ये जे काही काम केलं जातं त्याचं कंट्रोलिंग करण्याचं काम ह्या सेरेब्रमचं आहे. सो ऑल व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम. सेकंड, इट इज रिसिव्हिंग सेन्सरी स्टिम्युलाय थ्रू विजन, टेस्ट, स्मेल, साऊंड, टच अँड स्पीच. सो all the sense organs which are present in our body, these sense organs are receiving the sensory stimuli with the help of this cerebrum region. कारण आत्ताच आपण सेरेब्रलचे फंक्शनल एरियाज बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की व्हिज्युअल कॉर्टेक्स एरिया आहे, म्हणजे व्हिज्युअल एरिया आहे, ऑडिटरी एरिया आहे, ऑल्फॅक्टरी एरिया आहे, गस्टेटरी एरिया आहे. गस्टेटरी एरिया हा टंगच्या रिलेटेड आहे. ऑल्फॅक्टरी लोब किंवा ऑल्फॅक्टरी एरिया हा आपल्या नोजच्या रिलेटेड आहे. त्याच्यानंतर आपण कुठला एरिया बघितला, ऑडिटरी एरिया आहे तो कानाच्या रिलेटेड आहे. व्हिज्युअल एरिया आहे जो आपल्या डोळ्याच्या रिलेटेड आहे, आणि गस्टेटरी एरिया तो जिभेच्या रिलेटेड आहे. तर या पद्धतीने आपले पंच ज्ञानेंद्रिय जे आहेत आपल्या शरीरामध्ये काम करणारे ते सर्व सेन्सरी स्टिम्युलाय कॅच केले जातात. हे कुणाच्या साह्याने कॅच केले जातात, जरी ऑर्गन हे असले, नोज, आईज, इयर, टंग आणि स्किन, ऑर्गन हे जरी असले तरी सेन्सरी स्टिम्युलस कॅच करण्याचं काम हे थ्रू सेरेब्रम केले जातं. हे त्याचं मेन फंक्शन आहे. देन थर्ड, इट इज अ सेंटर ऑफ मेमरी, विल पॉवर, इंटेलिजन्स, रिझनिंग अँड लर्निंग. अतिशय महत्वाचं फंक्शन आहे सेरेब्रमचं, की आपल्या स्मरणशक्तीसाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा हा एरिया आहे सेरेब्रमचा. विल पॉवर आपली इच्छाशक्ती आहे, इंटेलिजन्स बुद्धिमत्ता आहे, आणि रिझनिंग आणि लर्निंग कारण मीमांसा करणे. आपण एखादी गोष्ट अशीच का घडते, अशीच का होते याच्यावरती आपण जे विचार करतो, म्हणजे आपली विचार करण्याची क्षमता जी आहे ती या सेरेब्रम रिजन मध्ये डेव्हलप झालेली आपल्याला बघायला मिळते. हे अतिशय महत्वाचं फंक्शन आहे. देन इट इज अ सेंटर ऑफ मिक्ट्युरेशन, डिफॅकेशन, विपिंग अँड लाफिंग एक्सेट्रा. म्हणजे आपल्या बॉडीच्या अनेक व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या सगळ्या कंट्रोल केल्या जातात. त्याच्यामध्ये मिक्ट्युरेशन म्हणजे युरिनेशन आहे, डिफॅकेशन फिकल मॅटर शरीरातून बाहेर टाकणे, विपिंग रडणे, आणि लाफिंग हसणे. अशा अनेक ऍक्टिव्हिटीज आहेत ज्या व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज आहेत विच आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम. अँड इट इज ऑल्सो सेंटर फॉर इमोशन्स, थॉट्स, feeling like pain, pleasure, fear, fatigue, pressure, temperature. So जे काही डिफरंट इमोशनल थॉट्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये तयार होणारे, किंवा आपल्या ज्या फिलिंग्स आहेत, म्हणजे कधी वेदना होतात, कधी आपल्याला आनंद वाटतो, कधी दुःख वाटतं, कधी सुखदायक वाटतं, कधी भीती वाटते, कधी राग येतो, कधी आनंद वाटतो. अशा ज्या काही सगळ्या वेगवेगळ्या भावना आहेत ह्या कंट्रोल करण्याचं काम किंवा ह्या भावना निर्माण करण्याचं काम जे आहे ते सेरेब्रम कडून केले जातं. ओके, so this is the all about the information about the second part of the forebrain, that is the cerebrum. In forebrain 3 parts we have to study. From that first 2 points we have completed. In previous lecture we have completed the first part, that is olfactory lobes, and some part related to the cerebrum, and remaining part of the cerebrum that we have just seen. Now we have to see the third point or the third part of this forebrain, that is known as the डायनसेफेलॉन. हा फोरब्रेनचा थर्ड पार्ट आहे, डायनसेफेलॉन. सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फोरब्रेन, अँड इट इज प्रेझेंट बिलो द कॉर्पस कॅलोसम अँड अबव द मिड ब्रेन. सो लोकेशन ऑफ दिस डायनसेफेलॉन इज बिलो द कॉर्पस कॅलोसम. कॉर्पस कॅलोसम म्हणजे काय बघितलं होतं आपण इन प्रिव्हियस लेक्चर. वी हॅव सीन द 2 cerebral hemispheres are joined together with the help of longitudinal fibers, a thick band of muscle fibers that is known as the corpus callosum, by which the 2 cerebral hemispheres are joined together. That corpus callosum, below that corpus callosum and above the midbrain,
the structure of forebrain is present, which is known as the diencephalon, and it is having or it is enclosing a single cavity which is termed as the third ventricle, diocele. ब्रेन मध्ये 4 कॅव्हिटीज असतात टोटल, त्याला व्हेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन म्हणलं जातं. द डिटेल्स अबाउट दोज व्हेंट्रिकल्स वी हॅव टू सी लॅटर, बट हिअर वी हॅव टू सी ओनली द थर्ड ventricle, that is the third cavity which is present inside the brain, that is known as the diocele. It is enclosed by this diencephalon. Okay, and it contains 3 parts. Diencephalon, it is having 3 parts: epithalamus, thalamus, and hypothalamus. Now let us see in the diagram where the structure of this diencephalon is present. So this is the structure of our brain. This is the largest part, that is cerebrum, we have seen. Then here the olfactory lobes are present, and third part, diencephalon, you can see here. This is all about the structure. We can see that is the diencephalon, and this diencephalon, it is showing 3 parts: epithalamus, the upper part of the diencephalon, then thalamus, middle part of the diencephalon, and hypothalamus, lower part of this diencephalon. म्हणजे ह्या diencephalon ची 3 पार्ट्स आहेत. जो अप्पर पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इपिथॅलॅमस. जो लॅटरल पार्ट आहे दोन्ही बाजूनी कव्हर केलेला त्याला थॅलॅमस म्हणलं जातं, आणि जो बेसला पार्ट असणार आहे दॅट इज नोन एज द हायपोथॅलॅमस. या पद्धतीने 3 पार्ट्स ह्या डायन्सेफेलनचे आपल्याला सांगता येतील. इथे डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता तिन्ही नावं दिलेली आहेत, की हा जो पार्ट दिसतोय हा इपिथॅलॅमसचा आहे, हा जो पार्ट दिसतोय तो थॅलॅमसचा आहे, आणि हा जो पार्ट दिसतोय तो हायपोथॅलॅमसचा आहे. या सगळं टोटल ह्या पार्टला आपण काय म्हणणार आहे, डायन्सेफेलॉन म्हणणार आहे. वन बाय वन वी हॅव टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ दिस डायन्सेफेलॉन. सो हियर द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द इपिथॅलॅमस. सो दिस इपिथॅलॅमस, इट इज नथिंग बट द रूफ ऑफ डायन्सेफेलॉन. रूफ म्हणजे छप्पर आपण म्हणतो. जर डायन्सेफेलॉन म्हणजे घर असं आपण कन्सिडर केलं, छोटीशी खोली असं कन्सिडर केलं, तर त्याचा रूफ म्हणजे काय आहे, इपिथॅलॅमस आहे. त्याचा फ्लोअर म्हणजे काय आहे, हायपोथॅलॅमस आहे. आणि लॅटरल वॉल्स म्हणजे काय आहे, तर थॅलॅमाय म्हणलं जातं. कारण लॅटरल वॉल्स हे 2 असणार आहे, छप्पर एकच असणार आहे एपिथॅलॅमस, फ्लोअर म्हणजे जमीन एकच असणार आहे हायपोथॅलॅमस, पण लॅटरल वॉल्स जे आहेत ते 2 असणार आहे, म्हणून त्याला थॅलॅमाय म्हणलं जातं. त्याची माहिती आपण नंतर बघणार आहे. फर्स्ट वी हॅव टू सी द अप्पर पार्ट ऑफ दिस डायन्सेफेलॉन विच इज नोन एज द एपिथॅलॅमस, अँड द डॉर्सल वॉल of this epithalamus, it is connected to the pineal gland through a pineal stalk. So with this epithalamus, one gland is connected. That gland is known as the pineal gland, and it is connected with a stalk that is known as the pineal stalk. Okay, so let us see in the diagram here. So this is the part of this epithalamus, you can see here, and this is the pineal gland or pineal body. हे तुम्ही बघू शकता इथं. हा पार्ट जो आहे तो इपिथॅलॅमसचा आहे, आणि इथे एक तुम्हाला छोटीशी व्हाईटिश कलरची ग्लँड बघायला मिळते, त्याला पिनल ग्लँड म्हणलेला आहे. दिस पिनल ग्लँड इज अटॅच्ड टू दिस इपिथॅलॅमस. इपिथॅलॅमसची डॉर्सल वॉल जी आहे म्हणजे वरची वॉल, त्याला ही पिनल ग्लँड जोडलेली असते विथ ए स्टॉक दॅट इज नोन एज द पिनल स्टॉक. ओके, अँड दिस पिनल ग्लँड और पिनल बॉडी, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लँड secreting 2 hormones, that is serotonin and melatonin. So the pineal gland or pineal body, it is known as an endocrine gland. What is mean by endocrine gland? In 11th standard we have seen already. The glands are of 2 types, exocrine gland and endocrine gland. What is the difference between that? Can you give the answer here in the chat box? What is the difference between exocrine gland and endocrine gland? बघा, कोणाला येत असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये मला डिफरन्स सांगा अगदी छोट्याशा वाक्यामध्ये. डिफरन्स बिटवीन एक्झोक्राइन अँड एंडोक्राइन ग्लँड. बघूया कोण सांगते. येस, व्हेरी वेल, तन्वीन बघा उत्तर दिलेलं आहे. अजून कोण सांगते. एक्झोक्राइन विदाउट, नो, एक्झोक्राइन विदाउट डक्ट येणार नाही वैशाली. एंडोक्राइन म्हणजे विदाउट डक्ट,
आणि एक्झोक्राइन म्हणजे विथ डक्ट. ओके, सो remember these 2 points, exocrine glands and endocrine glands. These are the 2 types we can observe. So endocrine glands are known as the ductless glands. It means their secretion is directly poured into the blood, and exocrine means with duct. They are having duct. With that duct, the secretion is carried towards the site. Okay, ठीक आहे. आता फरक लक्षात आला असेल. मग हा पिनल बॉडी किंवा पिनल ग्लँड जी आहे ती कशी आहे, एंडोक्राइन म्हणलेलं आहे. दॅट मीन्स इट इज नॉट हॅव्हिंग एनी डक्ट. It is secreting these 2 hormones, serotonin and melatonin, which are directly poured into the blood. And what are the different functions of these 2 hormones? Here, the serotonin is involved in the metabolic activities which are carried inside our body. म्हणजे metabolic activities are carried inside our body. Those are controlled or those are activated with the help of the serotonin. And melatonin, it is concerned with the biological rhythm. This function of melatonin we have to remember very well, because questions are asked on this point. This biological rhythm means regulation of sleep cycle and also related to the reproductive behavior. So आपल्याला जे दिवसातले 24 तास असतात त्यामध्ये आपल्याला काही काळ आपण झोपतो, 6 ते 8 तास आपण झोपत असतो आणि बाकीच्या वेळेला आपण काम करतो. मग ही ठराविक काळानंतर आपल्याला ऑटोमॅटिकली झोप येते. ऑटोमॅटिकली झोप येते म्हणजे काय, झोप येण्यासाठी कुठला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल आहे, तर मेलॅटोनिन आहे. जेव्हा मेलॅटोनिनचं सिक्रेशन आपल्या बॉडीमध्ये व्हायला लागतं तेव्हा ऑटोमॅटिक आपल्याला झोप यायला लागते. म्हणजे हे आपल्या बॉडीचं रिदम जे आहे, बायोलॉजिकल रिदम, दॅट इज कंट्रोल्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस मेलॅटोनिन. अँड इट इज रेग्युलेटिंग आवर स्लीप अवेक सायकल. आपलं 24 आवर डायर्नल रिदम आहे आपल्या शरीराचं. 24 तासाची जी सायकल असते आपल्या बॉडीची, आपण काही काळ तास काम केल्यानंतर नंतर आपल्याला झोप येते, तर ही नॅचरल सायकल आहे ती मेंटेन करण्याचं काम हे मेलेटोनिन कडून केलं जातं. सो the 2 hormones, serotonin and melatonin, it is secreted by pineal body or pineal gland, and this pineal body is attached with this epithalamus. These points we have to remember. Okay, now next part, that is the thalamus. The lateral thick walls of diencephalon form the thalamus. Just we have seen, and they mainly contain the gray matter. Gray matter म्हणजे काय असणार आहे, तिथं सायटॉन्स असणार आहेत. लक्षात ठेवा, ग्रे मॅटर म्हटलं की सायटॉन्स, व्हाईट मॅटर म्हटलं की एक्झॉन्स. हा फरक लक्षात ठेवायचा आहे. अँड द हॅव्हेनक्युलर कमिशर कनेक्ट दी 2 थॅलॅमाय. जसं 2 सेरेब्रल हेमिस्फिअर जोडण्यासाठी कॉर्पस कॅलोसम स्ट्रक्चर आहे, तसंच 2 थॅलॅमाय डायन्सेफेलॉनच्या जोडण्यासाठी हॅव्हेनक्युलर कमिशर नावाचं स्ट्रक्चर तिथं प्रेझेंट असतं, जे नर्व फायबर पासून आपल्याला तयार झालेलं बघायला मिळतं. ओके, सेरोटोनिनचं फंक्शन, इट इज मेंटेनिंग मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ आवर बॉडी. एवढंच लक्षात ठेवायचंय त्यांनी. असं टिपिकल फंक्शन नाहीये सेरोटोनिनचं. इट इज मेंटेनिंग मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द बॉडी. ओके ओके, ठीक आहे. तर हॅव्हेनक्युलर कमिशर म्हणजे मी काय सांगत होते, जसं कॉर्पस कॅलोसम थिक बंडल ऑफ नर्व फायबर असतो जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फिअरला जोडण्याचं काम करतो, तसंच डायन्सेफेलॉन मध्ये 2 थॅलेमाय आहेत, त्यांना जोडण्याचं काम हे हॅव्हेनक्युलर कमिशर, फक्त त्याला नाव दिलेलं आहे. हा पण नर्व फायबरचंच स्ट्रक्चर आहे. जसं तिथं कॉर्पस कॅलोसम नाव आहे तसंच तिथं आपल्याला हॅव्हेनक्युलर कमिशर बघायला मिळतो. अँड डिफरंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड बाय दिस RAS, दॅट इज रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टीम, थ्रू द थॅलेमाय. म्हणजे सगळ्या अख्ख्या ब्रेनची जेवढे काही पार्ट्स आपण बघितले, आता 4 ब्रेनची पार्ट बघतोय, नंतर मिड ब्रेन बघणार आहे, मग हँड ब्रेन बघणार आहे. हे सगळे जे ब्रेनचे पार्ट्स आहेत हे सगळे इंटरकनेक्टेड असतात विथ द हेल्प ऑफ रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टीम. अँड कनेक्शन ऑफ ऑल दिस पार्ट्स आर टेकिंग विथ द हेल्प ऑफ दिस थॅलामाय. हा बरोबर सेंटरला पार्ट आहे आपल्या ब्रेनच्या थॅलामाय, की ज्याच्यामुळे सगळे पार्ट जे आहेत, डिफरंट पार्ट्स आहेत ब्रेनचे, ते इंटरकनेक्टेड झालेले असतात. And therefore it is also called as a relay center, as it transmits all sensory impulses except those of olfactory. म्हणून ह्याला रिले सेंटर पण म्हणलं जातं, कारण सगळे सेन्सरी इम्पल्सेस ब्रेनच्या त्या पार्ट पर्यंत, सेरेब्रमच्या पार्ट पर्यंत पोहोचवण्याचं काम हा डायन्सेफेलॉनचा थॅलॅमस नावाचा पार्ट करत असतो. फक्त ऑल्फॅक्टरी जे इम्पल्सेस आहेत, म्हणजे स्मेलच्या रिलेटेड, तेवढे फक्त याच्याकडून कॅरी होत नाहीत, पण स्मेल सोडून बाकीचे जे काही आपले सेन्सेशन आहेत सेन्सरी इम्पल्सेसचे, ते सगळे कॅरी फॉरवर्ड तिथं केले जातात. सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस थॅलॅमस. इथं बघू शकताय तुम्ही, हा पूर्ण जो पार्ट आहे
हा पार्ट कशाचा आहे, डायन्सेफेलॉनचा आहे. आणि याच्यामध्ये हा जर पार्ट आपण बघितला तर तो आपल्याला थॅलॅमस सांगता येईल. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट हिअर. थर्ड पार्ट बघण्याच्या अगोदर एक छोटा पार्ट आपल्याला बघायचा आहे की नॅरो कॅव्हिटी ऑफ डायन्सेफेलॉन इट इज कॉल्ड ॲज अ थर्ड वेंट्रिकल ऑर डायोसिल. जे डायन्सेफेलॉन मध्येच तिसरा वेंट्रिकल ज्याला डायोसिल म्हणलेला आहे. अँड हिअर इट इज कनेक्टिंग अँटिरियरली विथ द हेल्प ऑफ टू लॅटरल वेंट्रिकल्स बाय अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड ॲज अ फोरामेन ऑफ मॉन्रो, which is also known as the interventricular foramen, and posteriorly to the fourth ventricle or metacele through a narrow duct of Sylvius or iter, it is known as the cerebral aqueduct. तर हा पार्ट थोडासा किचकट आहे, आपण वन बाय वन समजून घेऊया की डायन्सेफेलॉन मधली जी एक कॅव्हिटी आहे, मग अशीच आपण बघितलेलं आहे. वेंट्रिकल म्हणजे काय, कॅव्हिटी ऑफ द ब्रेन. अँड हिअर अ नॅरो कॅव्हिटी which is present in the diencephalon, it is known as the third ventricle or diocele. Okay, and this third ventricle it is connecting anteriorly to the two lateral ventricles. म्हणजे हा तो तिसरा वेंट्रिकल आहे डायोसिल, तो अँटिरियर सरफेस वरती कोणाशी कनेक्ट झालेला असतो, दोन लॅटरल वेंट्रिकलशी कनेक्ट झालेला असतो with a single opening. That opening is known as the foramen of Monro, or it is also called as the interventricular foramen. And posteriorly तो थर्ड वेंट्रिकल कुणाला कनेक्ट झालेला असतो, तर फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासिल म्हणलेला आहे विथ ए नॅरो डक्ट ऑफ सिल्वियस किंवा त्याला डक्ट ऑफ आयटर किंवा सेरेब्रल ॲक्विडक्ट म्हणलं जातं. सो लेट अस सी इन द डायग्राम हिअर. त्याआधी व्हेंट्रिकल्स आपण बघूया डायग्राम मध्ये. तर आता जे आपण बघितलं थर्ड वेंट्रिकल जो आहे तो इथं डायग्राम मध्ये दिसतोय बघा. हा थर्ड वेंट्रिकल आहे किंवा इकडं हा अँटिरियर व्ह्यू आहे, हा लॅटरल व्ह्यू आहे. इथं तुम्ही बघू शकता इथं थर्ड वेंट्रिकल आहे. आणि हा थर्ड वेंट्रिकल ह्या वरच्या दोन लॅटरल वेंट्रिकल आहे. इथे एक लॅटरल वेंट्रिकल आहे, इकडे एक लॅटरल वेंट्रिकल आहे. किंवा इकडे बघू शकता तुम्ही, इकडे एक लॅटरल वेंट्रिकल आहे, इकडे एक आहे. हा जो थर्ड वेंट्रिकल आहे ह्या दोन लॅटरल वेंट्रिकलला इथं जोडलेला असतो त्यामध्ये, किंवा इथं तुम्ही बघू शकता हा इथे जोडलेला असतो. त्याला इंटरवेंट्रिक्युलर फोरामेन किंवा फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो म्हटलं जातं. ओके, आणि हा जो थर्ड वेंट्रिकल आहे तो पोस्टिरियरला कुठे जोडलेला असतो, फोर्थ वेंट्रिकलला. तर इथं बघू शकता तुम्ही फोर्थ वेंट्रिकल म्हणजे हा रिजन आहे. इथं फोर्थ वेंट्रिकल आहे आणि हा फोर्थ वेंट्रिकल आहे. आणि थर्ड आणि फोर्थ वेंट्रिकल कशाच्या साह्याने जोडलेले असतात, तर इथे एक डक्ट लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय बघा. हे इथं हा रिजन डक्ट लाईक आहे किंवा हा रिजन डक्ट लाईक आहे. त्याला आपण नाव काय दिलेलं आहे, सेरेब्रल ॲक्वेडक्ट, किंवा ह्याला डक्ट ऑफ सिल्वियस म्हणलं जातं किंवा डक्ट ऑफ आयटर म्हणलं जातं किंवा सेरेब्रल ॲक्वेडक्ट म्हणलं जातं. या पद्धतीनं ब्रेन मधले जे चार वेंट्रिकल्स आहेत, चार वेंट्रिकल कसे लक्षात आले का बघा. हा एक लॅटरल वेंट्रिकल आहे, हा दुसरा लॅटरल वेंट्रिकल आहे, हा थर्ड वेंट्रिकल आहे आणि हा फोर्थ वेंट्रिकल आहे. बघा लक्षात आलं का, फर्स्ट लॅटरल वेंट्रिकल, सेकंड लॅटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल आणि फोर्थ वेंट्रिकल. याही डायग्राम मध्ये बघितलं तर हा फर्स्ट लॅटरल वेंट्रिकल, हा जो दिसतोय सेकंड लॅटरल वेंट्रिकल, हा जो दिसतोय थर्ड वेंट्रिकल आणि हा जो दिसतोय फोर्थ वेंट्रिकल. आता याच्यामधले जॉईनिंग लक्षात घ्या. दोन लॅटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकलला कशाच्या साह्याने जोडलेले आहेत, फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो किंवा इंटरवेंट्रिक्युलर फोरामेन. इथं मी पुन्हा एकदा तुम्हाला दाखवते बघा. हा जो रिजन दिसतोय किंवा इथं आपण हा रिजन बघूया डायग्राम मध्ये लक्षात येईल तुमच्या. हे जे दिसतंय हे इंटरवेंट्रिक्युलर फोरामेन. इथं बघा मी तुम्हाला दाखवते, इथे आहे किंवा हे इथं दिसतंय तुम्हाला. ठीक आहे, आणि थर्ड वेंट्रिकल आणि फोर्थ वेंट्रिकल जोडणारा डक्ट लाईक स्ट्रक्चर, इथे तुम्हाला डक्ट लाईक स्ट्रक्चर दिसते. हे ह्याला आपण काय म्हणलेलं आहे, सेरेब्रल ॲक्वेडक्ट म्हणलेलं आहे. किंवा इथं पण डक्ट लाईक स्ट्रक्चर दिसते बघा. जस्ट अ मिनिट, इथे एक डक्ट लाईक स्ट्रक्चर दिसलं का, इथं डक्ट लाईक स्ट्रक्चर, ह्याला काय म्हणलेलं आहे, सेरेब्रल ॲक्वेडक्ट म्हणलेलं आहे. ठीक आहे, तर या पद्धतीने चार व्हेंट्रिकल्सचे जॉईनिंग जे आहेत ते साधारणपणे आपल्याला ह्या डायन्सेफेलॉन रिजन मध्ये बघायला मिळतात. आणि हे थॅलॅमाय रिजन जो आहे किंवा थॅलॅमस रिजन जो आहे त्या ठिकाणी आपल्याला जॉईन झालेले बघायला मिळतात. ठीक आहे, तर आपण डायन्सेफेलॉन मध्ये फर्स्ट टू पार्ट्स बघितलेले आहेत आता, इपिथॅलॅमस आणि थॅलॅमस. तर नेक्स्ट पार्ट जो आहे हायपोथॅलॅमस, तो काय तर कम्प्लीट होणार नाही कारण 1 मिनिट राहिलेला आहे. तर आता जे पॉईंट बघितले त्याच्या रिलेटेड कोणाला शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकताय. राहिलेले पॉईंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू.